السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ تھا، آپ میوٹ پہ ہے۔ جی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل سبق میں ہم نے مذکر کی ضمیر متصل یعنی جو ضمیریں بالکل جملے سے لگ کر آتی ہیں اور جملے کے بعد آتی ہیں اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ پڑھا تھا کہ ہو، ہما، ہم، اس ایک مرد کا۔ اس کی ایک مشق میں نے ابھی بتائی، واٹس ایپ گروپ میں بھی بتایا تھا کہ مشق کرنی ہے۔ جیسے مشق کیسے کرنی ہے؟ اس کا رب، اب اس کا رب کیسے بولیں گے ہم؟ جیسے رب کو تو رب ہی کہتے ہیں، تو ربہ اس کا رب، ربہما ان دو مردوں کا رب، ربہم ان سب مردوں کا رب، ربک آپ ایک مرد کا رب۔ آپ نے سنا ہوگا قبر میں جب سوال جواب ہوں گے تو فرشتے جو ہے یہی پوچھیں گے، من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ من ربک، من مانے کون، ربک آپ کا رب، آپ کا رب کون ہے؟ تو کا یہ جو آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آپ ایک مرد کا، تو ربو کا آپ ایک مرد کا رب۔ اب اس کو ہم کہنا ہے آپ دو مردوں کا، تو ربکما آپ دو مردوں کا رب، آپ سب مردوں کا رب، ربکم آپ سب مردوں کا رب۔ پھر کہنا ہے میرا رب، ربی، ربی کہیں گے، تو ربی کا معنی رب میرا رب، ربی اللہ میرا رب، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم کو کہنا ہے ہمارا رب، تو ربنا ہمارا رب، ربنا آتینا جو ہم کہتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہے، یہ ربنا یہ بھی ویسے ہی ہے۔ اس طریقے سے مشق کریں۔ فرعون نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب میں کے لیے کیا آتا ہے؟ آپ نے ضمیر منفصل کے اندر پڑھا تھا گزشتہ اسباق میں کہ میں کے لیے، متکلم کے لیے انا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انا مانے میں۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا کہتا تھا، میں کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم، کم کیا ہے؟ یہی کم ہے جو یہاں پر ابھی ضمیر متصل میں آپ نے پڑھا ہے، انا میں، انا میں ایک مرد، ربکم تم سب کا، ٹھیک ہے، تو تم سب کا رب۔ اس طریقے سے آپ اب مشق کیجئے، کل کے لیے مشق کیجئے، عبدن کی مشق کیجئے کہ اس کا بندہ، اس کا بندہ، ان دونوں کا بندہ، ان سب کا بندہ، آپ کا بندہ، آپ دونوں کا بندہ، آپ سب کا بندہ، میرا بندہ، ہمارا بندہ، اس کی آپ کو عربی بنا کے لانی ہے، یہ کوشش کیجئے۔ اسی طرز پہ جیسے عبد کو، بندے کو عبد کہتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ورسولہ اس کا رسول، عبدہ اس ایک اللہ کا بندہ، عبدہما ان دونوں کا بندہ، اللہ تو دو نہیں ہے لیکن مثال کے لیے بتا رہا ہوں، تو اللہ دو ان دونوں کا بندہ، ان دونوں کا غلام، رسول اس ایک اللہ کا رسول، ٹھیک ہے، رسولہما ان دونوں کا رسول، بھیجا ہوا پیغمبر، قاصد، رسول سب معنی میں استعمال ہوتا ہے، رسولہم ان سب کا رسول، اس طریقے سے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ہے آپ حضرات اچھی طریقے سے کل مشق کریں،
अब्दुन से, रसूलुन से बना कर लाएं। अब आगे का सबक आज का देखिए। ज़मीर मुनफसिल, आपने गुज़िश्ता जो ज़मीर मुनफसिल पढ़ी थी वो मुज़क्कर की थी। आज जो आप ज़मीरें पढ़ेंगे वो मुअन्नस की हैं, मुअन्नस की ज़मीरें। गुज़िश्ता आपने पढ़ा थे हुआ, हुमा, हुम पढ़े थे। आज है हिया, हुमा, हुन्ना। हिया माने वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें। जैसे हम कहेंगे वो एक मुसलमान औरत, तो कहेंगे हिया मुस्लिमतुन। मुअन्नस के आखिर में या तो गोलता आती है मुस्लिमतुन, या तो गोलता आती है, या फिर उसके मुअन्नस के आखिर में या आती है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये फीमेल वर्ड है। मुस्लिमतुन मोमिन औरत। मुफ्ती साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी जी अब आ रही। आ रही है अभी? जी जी आ रही। आप हेडफोन लगा के है क्या मुफ्ती साहब? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेडफोन नहीं लगाया मैं, कॉल आ गया था बीच में तो इसमें। अच्छा। एक मिनट में लीव करके फिर ज्वाइन होता हूँ। नहीं नहीं आवाज आ रही है आपकी। आ रही है अभी आवाज? हाँ आ रही आ रही। जी, अच्छा। तो इसी तरह हाफिजुन, हाफिजुन माने हिफ्ज करने वाला, हिफाजत करने वाला। अब उसको हम अगर मुअन्नस बनाना है तो इसी के आखिर में छोटी सी ता लगा देंगे, गोलता। हाफिजतुन, हिया हाफिजतुन वो एक औरत हाफिजा है। हिया मुस्लिमतुन वो एक औरत मुसलमान है। हिया मुअमिनतुन वो एक औरत मोमिना है। इसी तरह जो नाम है मुअन्नस के, उसके लिए भी हिया इस्तेमाल होता। जैसे हिया जैनब वो जैनब है। हिया मरियम वो मरियम है। हिया इमरातुन वो औरत है। इमरातुन औरत को कहते हैं। हिया आयशा वो आयशा है। हुमा वो दो औरतें, हुमा वो दो औरतें। हुमा मुस्लिमतानी, हुमा मुस्लिमतानी, हिया मुस्लिमतुन। अब नीचे देखिए, हुमा मुस्लिमतानी, हुमा, हुमा वो दो औरतें, गायब के लिए बोलते हैं। मुस्लिमतानी, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुस्लिमतुन जाके मुस्लिमतान कैसे बन गया? तो उसका एक कायदा है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वाहिद को अगर हमको तस्निया बनाना है, तस्निया यानी डबल बनाना है उसको, तो उसके आखिर में अलिफ नून लगाते हैं या नून लगाते हैं। उसकी एक फोटो भी आपको जो है ग्रुप में भेजी थी, उसको आप लोग देखिए कि अगर किसी वाहिद को हमें तस्निया बनाना है तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका अलिफ नून बढ़ाते हैं आखिर में, और एक तरीका ये कि आखिर में या नून बढ़ाते हैं और या नून से पहले ज़बर लगा देते हैं। जैसे मुस्लिमुन वाहिद है, मुस्लिमुन वाहिद से अगर हमको बनाना है दो मुसलमान मर्द, मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, अगर उससे हमको बनाना है दो मुसलमान मर्द, तो हम कैसे बनाएंगे? मुस्लिमानी, दो मुसलमान मर्द, तो मुस्लिमुन के आगे अलिफ नून लगा देंगे तो मुस्लिमानी हो गया वो। इसी तरह मुस्लिमतुन है, मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत। आवाज स्लो आ रही है साहब। आवाज स्लो आ रही? अब आ रही बराबर। अब आ रही? जी जी अब आ रही है आवाज। अगर हमें तो अगर एक मुसलमान औरत अब नहीं आ रही है। मुस्लिम
बहुत स्लो आ रही है क्या आवाज? अब आ रही? हेलो। हाँ हाँ अब आ रही बराबर। जी, तो ये कह रहा था मैं कि अगर मुस्लिमतुन है, मुस्लिमतुन यानी एक मुसलमान औरत, अगर इस एक मुसलमान औरत से हमको बनाना है दो मुसलमान औरत, तो इसी ता के आखिर में अलिफ नून लगा देंगे, मुस्लिमतानी। तो हुमा मुस्लिमतानी, वो दो औरतें मुसलमान हैं, वो दो औरतें मुसलमान हैं। हुन्ना, वो सब औरतें। अब नीचे देखिए तीसरा वाला, हुन्ना, हुन्ना वो सब औरतें। तो हुन्ना मुस्लिमातुन, हुन्ना मुस्लिमातुन बोलेंगे। हुन्ना माने वो सब औरतें। इसको याद करिए, वाहिद को तस्निया कैसे बनाना है, तस्निया को फिर जमा कैसे बनाना है, ये आपको कायदा इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पे समझाया जाएगा। आज थोड़ा सा आपने समझ लिया, अभी इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पर बाद में समझाऊंगा। तो हिया हुमा हुन्ना। अब यहाँ पर देखिए, हुमा जो है तस्निया का भी वही है, हुमा जो है तस्निया का भी वही है, और मुजक्कर में भी वही है, मुअन्नस के भी वही हुमा आता है, सेम सेम आ रहा है हुमा। तो हर जगह हुमा यानी तस्निया वाला सेकंड वाला जो है, हर जगह हुमा एक जैसा है। तो हम फर्क कैसे करेंगे कि ये मुअन्नस का है और ये मुजक्कर का है, कैसे फर्क करेंगे? इसके फर्क करने का तरीका उसके आगे पीछे, यानी हम जब बातचीत कर रहे हैं, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उस वक्त ही हमको समझ में आता है कि हम किस से बात कर रहे हैं, किस सिलसिले में बात कर रहे हैं। फीमेल के सिलसिले में बात कर रहे हैं तो वहां पर सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि ये फीमेल है। जैसे हम अगर उर्दू में भी कहते हैं कि वो दोनों आए थे, वो दोनों आए थे, तो अब मुफ्ती साहब आवाज चले गए आपकी। हम ये देखेंगे कि इस सिलसिले में मुफ्ती साहब आवाज नहीं आ रही। अब आ रही आवाज? जी जी अब बराबर। ये मुफ्ती साहब आ रही है आवाज। जी जी। हिया हुमा हुन्ना, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। अब इसके बाद देखिए नीचे, अंती, अंती माने आप एक औरत, अंता माने आप एक मर्द, और अंती, ती जेर लगा देंगे, ताको अगर जेर लगा देंगे तो इसके माने होंगे आप एक औरत। अंती मुस्लिमातुन, आप एक औरत मुसलमान है। अंती मुमिनातुन, आप एक औरत मोमिना है। अंती ज़ैनब, आप ज़ैनब है। अंती मरियम, आप मरियम है। तो अंती मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और हाजिर के लिए इस्तेमाल होता। अब इसके बाद देखिए, अंतुमा, अंतुमा आप दो औरतें, अंतुमा आप दो औरतें। अंतुमा मुस्लिमतानी, अंतुमा मुस्लिमैनी। ये अंतुमा मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक जैसा आता है। मुअन्नस के लिए भी अंतुमा ही आता है, तस्निया के लिए, यानी दो औरतें और दो मर्द दोनों के लिए अंतुमा ही आता है। हम आगे पीछे के जुमलों से पहचान सकते हैं कि हम किसके सिलसिले में बात कर रहे हैं। इसी तरह अंतुन्ना। अब इसके बाद अंतुन्ना, अंतुन्ना आप सब औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें। अंतुन्ना मुस्लिमातुन, अंतुन्ना मुमिनातुन, आप सब औरतें मुसलमान हैं, आप सब औरतें मोमिन हैं। जी। अब इसके बाद देखिए, आना, मैं एक औरत, आना मैं एक औरत। नहनु, हम सब औरतें। अना माने मैं एक औरत। अब अना मुजक्कर के लिए भी अना ही आता है, मैं एक मर्द के लिए भी अना ही आता है, और मुअन्नस के लिए भी अना ही आता है, दोनों के लिए एक जैसा आता है। यहाँ पर हमको चूंकि अलग अलग सबक पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर अलग बताया जा रहा। नहनु, हम सब औरतें। अना नहनु, यानी मुतकल्लिम के लिए जब बात करने वाला हो या बात करने वाली हो, दोनों जब अपने सिलसिले में बात कर रहे हो तो वो अना और नहनु ही बोलेंगे।
انا مسلماتن میں مسلمان ہوں، انا زینب میں زینب ہوں. کسی نے پوچھا اگر کہ ما اسمک آپ کا نام کیا ہے، تو انا سہیل میں سہیل ہوں، انا عبداللہ میں عبداللہ. اور اگر کوئی خاتون ہے وہ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہے گی انا زینب انا مریم انا فاطمہ. تو ایک کے لیے انا آتا ہے اور جمع متکلم کے لیے یعنی زیادہ ہے سب کے لیے، جمع کے لیے تین یا تین سے زیادہ کے لیے نحنو آتا ہے. نحنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. نحنو زید عمر بکر سہیل ہم سب زید عمر بکر سہیل ہیں. نحنو عباد اللہ ہم اللہ کے بندے ہیں. نحنو یہودیوں نے کہا تھا نحنو ابناء اللہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس طریقے سے وہ نحنو قرآن میں بہت ساری جگہ پر آتا ہے. آپ جب بھی نحنو دیکھیں تو اس کا معنی ہوگا ہم سب. یہ آج کا سبق ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیے. لیکن گزشتہ کی کچھ مشق ہوئی یا نہیں ہوئی، کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، یہ مجھے اسی وقت سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں، جب کچھ مشق کر کے آپ لوگ بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو کچھ بتائیے. اور اگر کسی نے کی ہو مشق تو یا سنانا چاہتے ہو تو بولیے. عامر بھائی کچھ بولنا چاہ رہے، بولیے. جی مفتی صاحب انشاءاللہ میں ابھی رات میں بیٹھ کے جو ہے پچھلے سبق کے ہوم ورک اور جو مشق بتائے آپ اس کا انشاءاللہ میں واٹس ایپ پہ ریکارڈ کر کے بھیج دیتا ہوں. جی بہتر ہے، بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، باقی ساتھی بھی کوشش کریں کہ بنانے کی کوشش کریں. دیکھیں غلطی سب سے ہوتی ہے، غلطی ہونا ہی استاد کے سامنے غلطی ہونا ہی درستگی کا ذریعہ ہے. استاد کے سامنے اگر غلطی نہیں کریں گے تو پھر درست کیسے ہوں گے؟ تو غلطی کے ڈر سے کچھ بھی نہ کرنا یہ مزید اور بہت بڑی غلطی ہے.